ओपन माइक में हर बार हम कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं जिसके ऊपर जिज्ञासा और सवाल तो आप सबके मन में होते हैं, मगर शायद हर आदमी उतने सवाल पूछ नहीं पाता। तो हम कोशिश ये करते हैं कि ओपन माइक है, ओपन बात की जाए और हमारी तरफ से वो सवाल रखे जाएं और वहीं से जवाब आए, ताकि आप जब देखें तो आपको समझ आ जाए कि आप जो पूछना चाहते थे वही उसी का जवाब आपको मिल रहा है। एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट ही नहीं, एक साइंस है, क्योंकि साइंस भी हमारे सनातन की सबसे पुरातन साइंस एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करती है। ऑलमोस्ट सेम ही है। मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशंस ग्रहों की जितनी बेटर होगी उतने ही बेटर उसके सुझाव और रिजल्ट्स आते हैं और फिर वहीं से रेमेडीज़ निकलती हैं। तो आज हम अगर एक डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो उसको भी क्रॉस चेक करते हैं, 2-3 और डॉक्टर्स के पास जाकर कि क्या इन्होंने जो बताया ठीक है। वैसे ही हम एस्ट्रोलॉजर को पकड़ते हैं तो फिर 2-3 और एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, मगर फिर भी जिज्ञासाएं मन में रहती हैं, सवाल मन में रहते हैं, क्योंकि लाइफ बहुत तेज़ हो चुकी है और हम तेज़ भागना चाहते हैं, भाग नहीं पा रहे, हमें लगता है दिक्कतें आ रही हैं। तो दिक्कतों के सोल्यूशन तो या डॉक्टर्स के पास हैं या फिटनेस एक्सपर्ट्स के पास और या एस्ट्रोलॉजर्स के पास। तो हमारे साथ 2-3 लोग हैं, मगर जो मेन गेस्ट हैं हमारे राहुल सोनी जी, वो एस्ट्रोलॉजर भी हैं और फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं, तो एस्ट्रो फिटनेस भी कहा जा सकता है। और हमारे साथ खजूरिया साहब हैं, सीनियर इंजीनियर हैं, हमारे साथ मैंगी साहब हैं, सीनियर इंजीनियर हैं, और मेरे सहयोगी पवन शर्मा जी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंजीनियर साहब से भी पूछेंगे, इन्होंने भी अपनी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी को अपनाया था या इफेक्ट पड़ा था। सबसे पहले राहुल जी के पास। राहुल जी, एस्ट्रोलॉजी का मेरा सीधा ही सवाल है, हमारी लाइफ पे कितना असर होता है? नमस्कार जी दीपक जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। देखिए, अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि एस्ट्रोलॉजी का क्या इफेक्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है वो कितना ट्रस्ट करता है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। अगर तो उसको ट्रस्ट है तो हमारे पास आना चाहिए, अगर ट्रस्ट नहीं है तो उसको नहीं आना चाहिए। बाकी चीज़ ये भी होता है ना, ट्रस्ट तो आपने बनवाना है उसको समझा के, कि हो सकता है वो बेचारा पहले ही परेशान आपके पास पहुंचा है। देखो, हमारे पास जो भी आएगा परेशान ही आएगा। तभी तो कह रहा हूँ। हाँ, तो कई बार क्या होता है कि जैसे हम उनकी प्रेडिक्शंस करते हैं तो प्रेडिक्शंस जैसे ही कुछ चीज़ें सही निकलती हैं, पहले तो हम एक एनालाइज करते हैं कुंडली में है क्या। कुछ चीज़ें जब सही निकलती हैं तो उनका ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। तो दूसरी बात रही है कि समझना एस्ट्रोलॉजी को कि बेसिक है क्या। हमें भी इस फील्ड में 13-14 साल हो चुके हैं, तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया था। तो टाइम तो लगता है हर चीज़ को लेके। अगर आप मेरे पास कोई क्लाइंट आ जाता है, मुझे बोलता है जी मुझे 15 दिन में ठीक कीजिए या मेरी प्रॉब्लम 15 दिन में ठीक होनी चाहिए, बट इट विल टेक सम टाइम। टाइम का क्या है कि आज एक ट्रांजिट हो रहा है, शनिदेव का ट्रांजिट हो रहा है 2.5 साल के लिए। तो वो शनिदेव 2.5 साल में आपको उसका रिजल्ट कब देंगे, उसको 6 महीने के बाद देंगे या 3 महीने के बाद देंगे, या आप उनकी रेमेडीज को कितना फॉलो कर रहे हैं, ये तो शनिदेव पे भी डिपेंड करता है ना। हम तो आपको एक प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि आप हमारी रेमेडीज को फॉलो करो। अच्छा, बड़ी एक और एक चीज़ है, फिर आगे भी बढ़ेंगे, कि जैसे आपने ट्रस्ट की बात कही ना, तो उसमें भी 2 सवाल निकलते हैं कि एक आदमी एस्ट्रोलॉजी को ट्रस्ट करता है, वो बात अलग है, वो कौन से पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर को ट्रस्ट कर रहा है वो एक अलग चीज़ है। मतलब मैं साइंस को ट्रस्ट करता हूँ, मुझे पता है साइंस और मेडिकल साइंस की सच्चाई है, मगर उस मेडिकल साइंस में जो डॉक्टर्स हैं वो तो मैं देखूंगा मुझे किस डॉक्टर पे ट्रस्ट करना है। और इसका पहले आप इसका जवाब दीजिए, फिर इसके बीच में एक सवाल है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बात आती है ट्रस्ट की। हमारे पास एक क्लाइंट आता है, ठीक है, वो हमें अपना हॉरोस्कोप जो है वो दिखाता है, मतलब हम उसके बारे में कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं। मैं फिर से आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स वंस अगेन कि कम से कम 6 महीने फॉलो तो कीजिए, आप देखिए उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। अगर आपको लगता है कि एक साइंस है और साइंस में 6 महीने में मेरी लाइफ में कुछ चेंज आया है, तो आप मुझे आगे भी फॉलो करें, हमारी रेमेडीज़ को भी फॉलो करें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। दूसरी चीज़ है स्टार्स। एक ट्रांजिट होता है, जैसे इस साल ये मंगल का साल है, मंगल के साल में सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, राहु देव ट्रांजिट कर रहे हैं, केतु देव ट्रांजिट कर रहे हैं और जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, और मुझे लगता है फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। अब मंगल के साल में शनि का ट्रांजिट होना, आपका पहले हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा कि आपके शनि की प्लेसमेंट कहाँ पे है, आपके मंगल की प्लेसमेंट कहाँ पे है, क्या आपके मंगल और शनि दोनों इकट्ठे तो नहीं बैठे हैं, उसकी रेमेडीज अलग होती हैं। अब मान लीजिए बृहस्पति का ट्रांजिट 16 मई को हो रहा है, तो जो बृहस्पति है, जो जुपिटर है, उसकी जो दृष्टियां हैं वो किन किन ग्रहों पे पड़ रही हैं। मान लीजिए आप मेरे पास आप आए हैं, जैसे आप ही आ गए हैं अपनी मतलब कुंडली दिखाने के लिए, मैं देख रहा हूं कि ये बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छी पड़ रही है,
तो मेरी प्रिडिक्शंस तो सही जाएंगे जाएंगे और आपको भी अच्छा लगेगा, नहीं यार जो चीज़ पूछी थी वो मिल गई है। हो सकता है मैं आगे ही पहले ही छः लोगों के पास 6-6 महीने घूम के आया हूँ और मुझे लग रहा है यार उनका तो 6-6 महीने इफेक्ट हुआ नहीं, तो राहुल जी भी कह रहे हैं 6 महीने वेट कर लो। यार राहुल जी की सारी बातें मानूंगा ऐसे 6-6 महीने तो मेरी उम्र नहीं निकलती जाएगी। क्या पता आप जब मेरे पास पहुंचे आपका टाइम अच्छा आने वाला हो और मेरी प्रिडिक्शंस वर्क कर जाएं। ये चीजें हाँ ये भी चलो मैंगी साहब, आपकी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी का कितना रोल रहा है आज तक? आपने एक अच्छी लाइफ बिताई है, एक मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में रहे हैं, कितना रोल रहा है? माइक ले लीजिए। ऐसा है कि टाइम हमारा कभी बुरा आता है कभी अच्छा आता है, तो मैक्सिमम जब हमारा बुरा टाइम आता है तब हम थोड़े परेशान हो जाते हैं, तब हम चले जाते हैं किसी एस्ट्रोलॉजी के पास, चलो जी इसको दिखाते हैं। जब एक से सेटिस्फाई नहीं होते हैं फिर दूसरे के पास जाते हैं, फिर तीसरे के पास जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको आपको कुछ जो परेशानी जो है आपकी थोड़ी बहुत ही हल कर पाता है। थोड़ी बहुत ही मेरे कहने का मतलब कि जो आपको कोई इलाज बताता है, आपको ये रेमेडी कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तो मेरा जो मानना ये है कि जो आपके स्टार जब ख़राब है उसने जो अपना अफेक्ट करना है वो करना ही करना है। मगर वो आप ऐसे सोचो जैसे कहीं बारिश हो रही है, आप बारिश में बिना छाते का ले जाओ तो आपको पूरे भीग जाओगे। अगर आप एक छाता लेकर जाते हैं तो थोड़े अपने कपड़े बच जाएंगे, थोड़ा आपको बचाव हो जाएगा। बस इतना ही मेरे हिसाब से वो जो रेमेडी होती है कि जो ये हम स्टोन डालते हैं, जहाँ और कुछ बोलते हैं कि आप इसको गाय को कुछ दे दो, जहाँ किसी कबूतर को दे दो, जहाँ कहीं दो पंछियों को पानी पिला लो, जहाँ कर लो, उससे आपको जो जैसे छाता काम कर रहा है बारिश में उस तरह वो आपके जो स्टोन वगैरह वो काम करेंगे। सारी चीजें वैसे भी करनी चाहिए, अच्छी है। बिल्कुल। राहुल जी वाला सवाल मैं आपको करता हूँ कि आपने कभी भी जब एस्ट्रोलॉजर को किसी को दिखाया होगा अपना हॉरोस्कोप या जन्म पत्री या अपने ग्रह, तो क्या आपने पूरा फॉलो किया 100% उनको, या आपने कोई 30-40 किया और बोला ठीक हो गया तो ठीक है इतना? मेरी तो नेचर ऐसी है, तो मैं जिस चीज़ को भी फॉलो करता हूँ 100% ही फॉलो करता हूँ। तो फिर तो आपको फर्क पड़ा होगा। तो नेचुरली फ़र्क पड़ा हुआ है तो तभी। कह रहे हैं फर्क पड़ा होगा, तो तभी तो क्यूरियस साहब देखिए अच्छी पोजीशनें रही हैं, ठीक है। अच्छा आप बताएं, आपने अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं एक बताऊं मुझे जो लगता है, मैं अपनी पर्सनल बताऊंगा, जैसे राहुल जी ने भी कहा कि ह्यूमन नेचर होती है ह्यूमन ऐसा होता है, वो कहते हैं ना, वो उसको जितना अपने हिसाब से सही लगता है ना वो उतना से कर लेता है। तो वो कहता है यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा ना, तो कहता है यार ये चलो इतना चलता है। तो आप भी 100% फॉलो करने वालों में एस्ट्रोलॉजी को, या आपने भी रेमेडीज़ को बीच में फॉलो किया और चल गया काम? तो हमने भी फॉलो किया था। जैसे ही मतलब हम जाते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास तो एक पर्पस से जाते हैं कि जैसे हमारा जो उस टाइम जो भी इश्यूज़ हैं, तो अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं उसका जाने का, इट्स बेटर नॉट टू गो देन। तो इसलिए हमने भी जब किया है तो प्रॉपर फॉलो किया है, जो भी उसने रेमेडीज़ दी हैं, जो भी उसने टिप्स दी हैं, फॉलो किया है उसको, और उसका बेनिफिट भी मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। तो क्योंकि ये साइंस है और हमारे शास्त्रों के हिसाब से भी है, तो इसलिए इसके ऊपर तो काफ़ी सालों से जो चीज़ चल रही है, परसिस्ट कर रही है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो चीज़ ठीक नहीं है। ज़्यादा मान रही है एस्ट्रोलॉजी को, या पहली आज से आपकी जनरेशन या आज से और पिछली जनरेशन ज़्यादा मानती थी? नहीं, मुझे लगता है सबसे जब ज़्यादा पीछे जाएंगे तो मुझे लगता है उस टाइम ज़्यादा इतना नहीं था, अवेयरनेस ही नहीं थी। हाँ, अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, सोशल मीडिया भी एक फैक्टर है, और दिक्कतें भी लोगों को ज़्यादा है, दिक्कतें भी ज़्यादा है। प्रैक्टिकली भी लाइफ ऐसी है कि इतना इजी नहीं है आजकल। हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, लोग एम्बिशियस हैं, तो उसके साथ साथ वो जहाँ से भी किसी को इनपुट मिलती है वो कोशिश करते हैं कि हमें इसका बेनिफिट मिल जाए। मुझे लगता है मैं और पवन जी हैं जो थोड़ा फॉलो कम करते हैं रेमेडीज़ को। पवन जी सारे ही कह रहे हैं बड़ा पूरा फॉलो करते हैं, आप बताओ। नहीं, मैं तो नहीं करता हूँ। नहीं करते? बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा। देखो मैं हूँ डोगरी च गल करां, जो तुंदे भाग्य च लखोई गेदा ना वो लखोई गेदा, उ'ऐ होना, उसी चेंज नहीं कर सकते। नहीं हो सकदा थोड़ा ऐड ऑन हो या विच? ऐड आन वाला सिस्टम जेह्ड़ा एह् खाली ओह् है शोशा, जो लिखे दा रब ने वो होना ही होना है, जो मर्जी। इंसेंटिव मिली जंदे कई बारी काम बेटर कीता होए ते। अब तो कई बार सैलरी भी नहीं आती पूरा महीना, तो फिर इंसेंटिव रही जंदे पिच्छे, वो इ'यां होंदा। हाँ एह् है कि टिबड़े जेह्ड़े बनांदे न, जि'यां एक गल मैं सुननी देखना भी करनी है कि जिसले बच्चे का जन्म होंदा टिबड़े उसले बनदे, राम का भी टिबड़ा बने होना तो रावण का भी बनया होना ना, भी दोनों राह कन्नै गै होंदे। कर्म अपने अपने न, कर्मे के आधार पर गै बंदे का सारा सिस्टम चलदा। हाँ लेकिन यह है कि सनातन बिच जिहड़ी साडी पद्धति है उहदे बिच एह बड़ा जरूरी है कि कुसै कन्नै भी मेल करना होए जां ब्याह श्याह जुड़दा ते टिबड़े की महत्ता बड़ी जरूरी होंदी है और होनी भी चाहिए है अगर सनातन पद्धति की दिखना तो। बाकी एस्ट्रोलॉजी एक बहुत अच्छा वो है, ये पर अगर अमल किया जाए तो उसका फ़ायदा भी है।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਠੇ ਪੰਤੇ ਕਿ ਦੱਸਣੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਖ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਡੋਗਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਰੇ ਡੋਗਰੇ 'ਚ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ 6 ਜਾਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਕੰਨੇ ਮਾਂ ਰਹੀ ਤੇ ਅਖਲੀ ਇਹ ਨੂੰਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਕੇ ਕੰਨੇ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਆਈ ਨਾ ਖਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਆਈ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 6 ਪੁੱਤਰ ਲਾੜੀਆਂ ਕੰਨੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੁਸਾ ਕੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਵੱਡੀ ਤੇ ਖਰਾਬ ਆਈ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਕ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ तुस बड़ा तुसें अपने आप गी फर्क पाई लेदा। पैह्ले जेह्ड़े अज्ज कोला कोई 3 साल पैह्ले आह्ले राहुल सोनी ओल्लै कुछ होर हे। मैं 3 साल दी गै गल्ल करां, 3.5 साल दी मेरे कन्नै इक्को दफ्तर च हे अस, ओल्लै किश होर चीज़ हे, हून ओह्दे कोला अद्धे कोला भी अद्धे रेही गेदे न। फिटनेस बड़ी जबरदस्त है। एस्ट्रोलॉजी की गल बाद पैह्ले फिटनेस का राज दस्सो भी वजह केह् है कि ਇਹਦਾ असर भी पौंदा कन्नै कन्नै एस्ट्रोलॉजी कन्नै। ਇਹਦੇ ਪਰ ਐਡ ਆਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇਖ ਲੈਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਟਨੈਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯਹੀ ਕੀਤੀ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਡੋਗਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੀ ਮਹਾਦਸ਼ਾ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਆਖਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰ ਮੀਨਸ ਸ਼ੂਗਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਟਿਵੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਈ, ਤੇ ਮੇਰਾ weight ਕੋਈ ਨਾ 103 ਕਿਲੋ ਹੀ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੀ ਮਹਾਦਸ਼ਾ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਕੇਟ ਉਹ ਆਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਸੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਾਓ, ਮਿੱਠਾ ਛੱਡੀ ਉੜੋ, ਸੈਰ ਕਰੋ, ਖੂਬ ਰਨਿੰਗ ਕਰੋ, ਬਸ ਉਹੀਓ ਕਰਾ ਦਾ, ਤੇ 37 ਕਿਲੋ weight loss ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਫਰਕ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਸਟਰਗਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਵਨ ਹੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੀਤਾ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੀ ਬੈਟਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ ਸੁਣਿਓ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ weight loss ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋਈ ਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਆ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਖੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਆਪੋਗੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਏਗੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਖਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਨੇ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਠੀਕ ਕਰਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾਨ ਵੈਜ ਹੀ ਛੱਡੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਰ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਨ ਵੈਜ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਆਖਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੂਜਾ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੂਜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਘੰਟੀਆਂ ਖੜਕਾਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅਗਰ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਬੁੱਝੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਨੂੰਹ ਧੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਰ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਊਗੀ ਆਖ ਲਗਾ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਕੋਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਵਾਰੀ ਆਖਾ ਜਲਦੀ ਉਤਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲਈਏ ਚਲੀ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਛੱਡੀ ਆਇਆ ਮਾਊਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਫਲੈਟ ਹਾਂ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਉੜਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਕਰੋਨਾ ਰਵੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਇਹ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡੀ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਥੋੜੀ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਾ ਭਲਾ ਮਾਊਗਾ ਨਾ ਰਵਾ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਚਾੜਿਆ ਚੱਕਰ ਉਸ ਚੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂ ਸੇਮ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਗਾਖਣ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਗਿਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡਣ ਗਏ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਤਲੇ ਹੋਈ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਐਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਆਂ ਬਣਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਦੇਗੜੋ ਛੱਡ ਮੇਰਾ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, 369 ਸ਼ੂਗਰ ਆਈ।
369 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮੀ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 410 ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੱਸੋ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੋ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਟਿਬੜਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਪੰਤੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਟੈਸਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਟਿਬੜੇ ਬਣਾ ਦਿਖ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਚਲਾ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸੀ ਉੜਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋਈ ਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਲਾ ਦਾ, ਦਵਾਈ ਖਾ ਦਿਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਹੁਣ 134 ਪਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਪਰ ਰੱਖੇ ਦਾ। ਹਾਂ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣੀ ਬੁੱਝੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਦੌੜ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਅਸ ਇੱਕ ਇਸ ਪद्धति की ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਇੱਕੋ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਓ, ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਫॉलो ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਦੇਖੋ 100 ਕੁਛ ਹੀ ਫॉलो करना है भी फिर सोचो जिसी तुसे फॉलो करना थोड़ी अपनी मर्जी है, लेकिन फॉलो करना चाहिए। उससे कहने कुछ आंदा हो जिसी करा देते ये तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਐਟਲੀਸਟ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਇਹ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਕਨੇ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਦੇਣਗੇ, ਕਦੀ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। अच्छा सर ਇਹਦੇ ਚ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ A ਤੇ B। ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਨਾਨ ਵੈਜ ਨਾ ਡਰਿੰਕਸ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਏ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ 1 ਘੰਟਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਮੰਦਰ ਦੀਪ ਜਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕਨੇ ਬੁਰਾ ਕੀਤੇ ਦਾ 60 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾਧੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ, ਮਗਰ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਤੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਤਮ ਰੱਖੇ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ B ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕਮਾਦਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਜਾਈਏ 2 ਡਰਿੰਕ ਲੈਦਾ, ਚਿਕਨ ਖਾਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਾਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਦਾ। ਦੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਕੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪੂਰਾ ਫੋਲੋ ਕਰਾਦਾ ਤੇ ਪਰ ਕਰਾਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦੋਸਤ ਥੇ ਡੇਲੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਂਟਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਫੀ ਮਿਲੀ। तो ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਾਂਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਆਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ, ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਟਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਸੀ ਅਸ਼ਰਫੀ ਮਿਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ, ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦੀ ਨਾ ਜੋ ਸੀ ਕਾਂਟਾ ਲੱਗੇ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਤਨੇ ਸੱਪ ਬਿੱਛੂ, ਇਤਨੀ ਗੰਦਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਆ ਖੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਤਨੀ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ, ਇਤਨਾ ਸੋਨਾ ਪੈਸਾ ਜਾਇਦਾਦ ਇੰਨੀ ਥੱਲੇ ਪਈ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਹੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਹੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਭਗਤ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਂਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੀ ਇੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਸੀ ਅਸ਼ਰਫੀ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ अल्टीमेटली कर्म सर्वोपरि है, ये मानते हो ना? गाल ये है कि एस्ट्रोलॉजी जब हम कहते हैं साइंस है, साइंस तो है, आप जितना मानोगे उतना है। दूसरी चीज़ है अल्टीमेटली सनातन धर्म में कहें या हम भारतवर्ष में कोई भी धर्म है, उसका एक ही सच्चाई है, आपके कर्म। कर्मास आप जो कर रहे हैं अपने हाथों से, जो आपकी इंटेंशंस हैं, जो आप रूटीन में करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वैंकी साहब एक लंबी लाइफ तुसें भी दिखी अपने करियर की पूरी, तुस के मनदे हो कर्मास किन्ना इफेक्ट करदे?
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 100% ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 100% ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਣਾ 100% ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਈਏ ਕਰਮ ਦਿੱਤੇ, ਵੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਣਾਈਏ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਾਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜੋ ਵੀ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੋ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਵੱਖੀ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿਸੇ ਸਤਾਓ ਹੋਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਮਗਰ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਚ ਸੁਣਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ओले ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਬਣੀਆਂ ਚ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੀਏ, ਉਹਲੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਚੇ, ਅੱਛਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾने ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖੇ ਕੋਹੀਗੀ ਕੱਟੀਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਜੂਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 10 ਲਈਏ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਜਾਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ 10 ਤੋਂ 4 ਜਾਂ 5 ਜਾਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪੁੱਜੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਗਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਵੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਾਂ ਆਖਦੇ ਸੋਹਣ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਇਹ ਆਖਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕੋਲ ਬੈਸਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿਓ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਓ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ, ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਹੋ ਦਫ਼ਤਰ ਰਹੋ, ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਓ, 100% ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਓ, ਘਰ ਰਹੋ 100% ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਨਿਭਾਈ ਸਰ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 100% ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ 70-80% ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ, मतलब धर्म मतलब कि वो नहीं कि धर्म नहीं दस मनने के, धर्म मतलब कि इयां दसने वास्ते सारा कुछ करी आ रहे थे, अपने कर्म खराब नहीं, या फिर कर्म सही होने चाहिए, या अपना कि ज़्यादा तुसें अपनी थोड़ी लाइफ च करेआ? बेसिकली दो ही चीज़ां कनैक्टेड ने, कर्म ते धर्म दोनों चीज़ां कनैक्टेड ने। हाँ, बिकॉज धर्म तुहानूं सिखांदा है कि तुसें कर्म करना है अपना। जियां वो पहले गल चला दी ही जिहड़ी कि तुस एक बंदा इयां करदा, दूआ इयां करदा, जिहड़ा बंदा इस जन्म च अगर कोई अच्छा मिला दा, उसे रिजल्ट मिला दे, पर कर्म अच्छे नहीं करा दा, वो अपना फ्यूचर खराब करा दा, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਛੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਭੋਗਾ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਦੇ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਆਂ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੋਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਸਨਾਤਨ ਪद्धति ਚ ਟਿਵੜਾ ਛਿਵੜਾ ਸਭ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਟਿਵੜੇ ਮਿਲਾਓ, ਸੂਤਰਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਛਤਰ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ। ਅਦਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਛ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਦੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਲੈਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਅੱਛੀ ਚਲਾ ਦੇਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਠੀਕ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਾਈਬਲ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ 'ਚ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਸਤਾਓ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲੈ ਲਓ, ਗੀਤਾ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਗਵਤ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਛ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਗੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵਹੀਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਹੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਗੀਤਾ ਹੀ ਸਮਝਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤਾ ਸਮਝਾਈ ਸੋ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਪੰਡਤ ਹੋਰਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਸਿਆਣਾ ਪੰਡਤ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਘੱਟ ਸਿਆਣਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਡਤ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਸਤੋਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢਿਆ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਅਲੱਗ ਬੁੱਧੀ ਆ। 6 ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾएं ਬਾएं ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚਲੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਅਲੱਗ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਦੀ। ਹਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਦਾ ਗੀਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਦੇ ਦੇ ਸਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾਈ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬੜੇ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਸਮਝਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦਾ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀ ਲੋਕ ਅਪਣਾਏ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਬਣਾਏ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਮਝ ਖਾਲੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾ ਰਹੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਵਿਚ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਿਚ ਵਰਡਸ कन्नै अस कनैक्ट करना है यूनिवर्स कन्नै। ठीक है, आखना बड़ा आसान है कि यार यूनिवर्स कन्नै कि'यां कनैक्ट होग। बेसिक यूनिवर्स कन्नै कनैक्ट नहीं होंदा है, लेकिन यूनिवर्स दी जेह्ड़ी पावर्स होंदी है ना, जेह्ड़े पूरे वर्ल्ड च चला दियां ने, इसलिए इत्थे बैठे इत्थे भी पावर चला दियां ने। जि'यां कई बार अस करदे हैं ना कि यार कोई मोबाइल दा नेटवर्क चाहिदा, यार इधर नहीं आता तो इधर आता, बस वो किते ना किते ऑटोमैटिकली कनैक्ट हो जांदा। ठीक है, फिर साढ़े क्वेश्चंस जि'यां ये ज़्यादा वर्क करदा है ट्रांजिट दे उपर। जि'यां मेरे कोल कोई कुंडली आती है तो अस देखने यार ਇਹਦਾ ट्रांजिट क्या है, मतलब इसका गोचर हूँ स्टार्ट दे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहले भी क्वेश्चन आख्या कि इस साल 4 ट्रांजिट होने और सब तो लंबे ट्रांजिट होने। वो सानू ये बेनिफिट दिंदा कि मैं ट्रांजिट चेक करना होना कि क्या ये इस साल के ट्रांजिट वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि एक कुंडली नहीं है, इतने हज़ारों लखों कुंडलियां। एक ग्रह नहीं है, किसी का कोई मित्र राशि बैठे दा, कोई नीच ग्रह बैठे दा, कोई उच्च ग्रह बैठे दा, कोई दुश्मन राशि बैठे दा। तो ये क्रिस्टल वर्क करता उस चीज़ वास्ते, तुहानू ये दसने वास्ते कि क्या ये जेह्ड़े ट्रांजिट तुहाडे वास्ते अच्छे हैं या नहीं हैं। बाकी फिर ਉਹਦੇ पर रिमाइंडर्स फॉर एग्जांपल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ मतलब किस तरह ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕੁੰਡਲੀ ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 7th ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ, और थोड़ा मंगल बैठा था लगन ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਖਿਆ 29 ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਨੇ निकलना सारे च, लेकिन गल फिर आई ना कि हर कुंडली का मंगल नहीं है। ठीक है ना, हूँ मैं ये जिन्ने भी ट्रांजिट होंगे ना, हूँ जियां थोड़ा कोई भी लगना ना नहीं लगे कि उन्हें कुंडली च उन्हें ट्रांजिट होना है, बड़ी इंटरेस्टिंग गल है। तो हूँ मेरी लगन भी सेम हो सकता, थोड़ा भी लगन सेम हो सकता, लेकिन ट्रांजिट तो सेम ही है ना, हो सकता वो इफेक्ट तुहानू दे, वो इफेक्ट मैनू दे, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ 20% ਦੇ ਮੈਨੂੰ 3% ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਲਾ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਦਸ਼ਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਲਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਠੀਕ, दीपक 7th हाउस ट्रांजिट सैटर्न, मंगल इन लगन,
वुल्फ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 to 60% ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਬਸ ਕੋਈ ਅਗਰ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਸਤਾ ਚਲਾਓ, ਅਗਰ ਫॉर एग्जांपल ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਸਤਾ ਚਲਾਓ, ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਰਾਤੀ ਵੇਲੇ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਬਟ ਇਨ 2.5 ਇਅਰਸ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਜਿਹੜੀ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣਾ ਗਲਾਸ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਗਲਾਸ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਟੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੁਕਰਦੇਵ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਦੇਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਲਾਈਫ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਐਡ ਆਨ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਐਡ ਆਨ ਹਾਂ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰ ਕਿੰਨੇ % ਠੀਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ ਮੋਸਟਲੀ ਕੱਲ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਦਾ, ਕੱਲ 2 ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ 100% ਓਕੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਖੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 2.5 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਨੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਟਾਦਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 3 ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇਸੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਸੇ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਚਲਾਓ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਸੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਚਲਾਓ। ਅਗਰ ਨਾਰਮਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚਲਾਓ। तो वो पर्टिकुलरली ना क्लॉकवाइज गया ना एंटी क्लॉकवाइज गया, वो मोस्टली सीधा ही चलता रहा कि मतलब ठीक है कि थोड़ा ट्रांसिट ठीक है, लेकिन मंगल दी ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਗੱਡੀ ਔਰ ਸਕੂਟਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾਓ। ठीक है इट मींस कि पवन जी ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਹੁਲ ਹੋਰੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸੀ, ਇਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੰਨਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਪਿਕ ਹੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਦੂਈ ਬੱਖੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਐਸੇ ਜਾਣਾ ਪਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹਾਂ ਜਿਸਲੇ ਰਾਵਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਰਾਵਣ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੇਘਨਾਥ, ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੇਵ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 11th ਹਾਊਸ 'ਚ ਬਿਠਾਏ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਲਿਆ, ਈਵਨ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ 11th ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਲਾਭ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹਾਊਸਲੇ ਚਲਾ ਦਾ ਹਾ ਜਿਲੇ ਮੇਘਨਾਥ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਕੀ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਉਹ ਜੱਜ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਹਾ ਉਹ ਚੁੱਕੀਏ ਉਹਨੇ 12th ਹਾਊਸ 'ਚ ਰੱਖੀ ਉੜਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਘਨਾਥ ਦੇ 12th ਹਾਊਸ ਆਈਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਵਣ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਤੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ 2.5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਘਰ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ 2.5 ਸਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਲੋ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਜਿਹੜੇ 2.5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਘਰ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ਨੀ ਵਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਨੀ ਮਾਰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਨੀ ਅਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਰਜ ਦੇਵ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਅਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇਵ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸਤ ਕਰੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਛੋਟੀ ਯਾਰੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਜਿਹੜੇ 12th ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ 12th ਹਾਊਸ 'ਚ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
कुछ रेमेडीज़ ने कुछ प्रिकॉशनस ने अगर वो बंदा ले मतलब जिस कुंडली का मालिक है उसको बहुत बेनीफिट होंगे कुछ प्रिकॉशनस होंगे वो कई बार अस कुंडली देखिए चेक करने तो पवन जी ये थोड़े क्वेश्चन था कि इस वास्ते शनिदेव जेडे न इन्ना स्लो चलते हैं 2.5 साल चलते हैं और कन्ने ते कन्ने ऐड ऑन एक और करगा मैं कि साड़ा मन है ना मन की है मन है चंद्रमा मन करता यार उधर चलने हैं फिर मन करता यार रहन दे कल चल गए बड़ा चंचल है चंचल है। बेसिकली भगवान ने भी ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਦਰਦੇਵ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਦੇਵ 2.5 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਘਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ 2.5 ਦਿਨ ਉਹ ਘਰ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਮਨ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨ ਬਦਲਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल बिल्कुल ਜਿਹਦੇ ਚੰਦਰਦੇਵ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬਿਲकुल ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਨੀਚ ਦਾ ਬੈਠਾ ਦਾ ਜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਭੜਕੇਗਾ तो ऑटोमेटिकली चंद्रदेव करेंगे। चलो अल्टीमेटली बात ऐसी है कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, हर चीज़ को मानना चाहिए। जिस चीज़ का नाम है दुनिया में वो कहीं ना कहीं कुछ है और उसको मानिए। बाकी आप जितना मानते हैं, हमने काफ़ी कुछ आपके सवाल शायद निकाल दिए। और लास्ट में राहुल जी ने जो कहा कि मन बहुत चंचल है मगर जिसने काबू पा लिया वही आगे बढ़ पाया, वही कामयाब हो पाया। तो आज के ओपन माइक में एस्ट्रोलॉजी को लेकर अलग अलग धारणाएं क्या हैं उसके ऊपर बातचीत। अगले रविवार ओपन माइक पे कुछ और। तब तक देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवर्स। धन्यवाद।